هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك السلام. يا ربنا السلام إن جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله ورسوله. اللهم اغننا بحلال حرام من سوى باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسيق سوى. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة الشريفة أنت ملأ الدنيا. رب اشرح لي صدري ويسر أمري ولا من لساني يفقهوا قولي. ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. والله تعالى إن حكمتك وانشر علينا من عذابك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian di dalam bulan Ramadan pagi ini waktu duha, insya-Allah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala di Allah, insya-Allah. Itu lagi barakah kita menggunakan surah Al-Fatihah. Iya kena betul. InsyaAllah pagi ini kita teruskan dengan tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, siri yang ke-34 pada saya. Siri 34 ayat 38 insyaAllah. Ayat nombor 38 surah Yunus. Tak habis lagi kita surah Yunus. Tafsir Tuan Guru muka surat 233, tafsir ayat nombor 38 insyaAllah. Sambil-sambil kita berpuasa sekarang ni, kita isi dengan majlis baca Quran
baca tafsir insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarahu qul fa'tu bisuratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu, yakni bahkan mereka mengatakan dialah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kalau demikian datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah sesiapa saja yang kamu dapat memanggilnya yang lain daripada Allah, yakni untuk membantu kamu jika betul kamu orang-orang yang benar. Surah Yunus ayat 38. Diceritakan ini perangai orang kafir yang takkan habis, yang takkan habis sampai lani pun dia takkan berhenti. Dengan kita nak terkejut pasal perangai daripada dulu lagi, perangai orang kafir macam tu. Kita tengok, am yaqulu naftarahu, adakah masuk akal mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini direka sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, cakap olehmu wahai Muhammad kepada mereka, fa'tu bi suratim mislihi, kalau sebenar Al-Quran ini aku yang membuatnya, bukan daripada Allah, maka kamu juga berhak membuatnya. Bahkan aku cabar kamu supaya kamu membawa satu surah sahaja serupa dengan Al-Quran ini. Wad'u man istata'tum min dunillah, maksudnya, dan kamu diberi peluang sepenuhnya untuk memanggil, menjemput sebanyak mana orang yang kamu fikir boleh membantu kamu membuat Al-Quran, sekiranya Al-Quran ini bukan daripada Allah. In kuntum shadiqin, kalau benar dakwaanmu bahawa Al-Quran ini benar-benar daripada Muhammad ataupun direka oleh manusia, maka peluang mencabar, membuat dan mengadakan Al-Quran yang serupa dengan Al-Quran yang ada kini adalah terbuka dengan seluas-luasnya. Allah bagi peluang. Disuruhnya Rasulullah suruh orang yang mendakwa dia menuduh Nabi yang membuat Quran, suruh dia reka. Kalau Nabi boleh reka, dia orang pun boleh reka. Allah cabar siapa yang menuduh Nabi Muhammad SAW mereka ayat Al-Quran. Am yaqulu naftarahu, wahai Muhammad, golongan yang tidak setuju, yang tidak mahu sokong Islam, tidak mahu sokong Al-Quran ini, mengatakan bahawa Al-Quran ini kamu buat. Adakah kamu tidak terdengar di kedai-kedai kopi tuduhan-tuduhan ini? Kalau orang itu kata bahawa Al-Quran ini hak kamu buat, kul fa'tu bi suratim mislihi, beritahulah kepada mereka supaya mendatangkan satu surah seperti itu. Suruh, cabar orang yang menduduh tersebut. Kalau aku buat, yakni Allah, Al-Quran, kenapa kamu tidak boleh buat? Nabi boleh buat, kenapa orang lain tak boleh buat? Kerana Nabi pun makhluk, Nabi pun manusia. Kalau dia tidak boleh buat sebuah Al-Quran pun, buat satu surah saja
Surah ini bermakna satu keratan ayat yang telah ditetapkan sendiri Rasulullah SAW. Surah yang paling sedikit, paling pendek ialah Qul huwallahu ahad ataupun Inna a'tainakal kautsar. Cuba kamu ciptakan Al-Quran dari segi bahasanya, dari segi kandungan ceritanya, nasihat, ramalan-ramalan akan datang yang menyamai Al-Quran. Allah cabar, tuan-tuan. Siapa yang telah sehebat sangat, tak mengaku Nabi tu yang yang mengaku Nabi buat Quran, telah sehebat sangat, cuba dia pula buat Quran. Tak payah banyak-banyak, tak payah satu surah, satu ayat pun cukup. Boleh tak menyamai cerita dalam kandungan Quran, yang ada cerita dia, yang ada nasihat, yang ada ramalan akan datang, yang akan yang boleh menyamai Quran. Cuba buat, kata Allah Ta'ala. Kita baca dalam sejarah bahawa orang kafir Arab berperang dengan Nabi Muhammad SAW lebih kurang 40 kali. Bolehkah kita berfikir manusia sanggup menumpahkan darah sesama sendiri, sedangkan ada lagi penyelesaian cara lain? Sejak zaman hari itu sampai sekarang pun, bila berperang yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Jadi orang berfikir panjang mengenai nyawa, nasib anak isteri, rumah tangga, harta benda sebelum berperang. Tapi orang Arab berperang juga. Kerana apa? Kerana mereka yakin tidak boleh selesai dengan cara lain. Muhammad ajak mereka buat Quran yang lain. Muhammad ajak mereka buat Al-Quran lain. Sudah pasti tidak ada seorang pun daripada mereka mampu membuatnya. Apabila tidak boleh buat, bagaimana? Sama ada turut Muhammad ataupun bertumpah darah. Ia berpantang ajal. Maknanya, apabila berlakunya peperangan dengan Nabi Muhammad SAW, peluang untuk selesai dengan cara lain tidak ada. Nafsu dia tetap tidak mahu tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Perangai orang kafir dulu. Lain lebih-lebih lagi di zaman sekarang, apabila kita baca ayat surah Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala buat manusia daripada benda bergantung. Yakni orang zaman hari ini terjemah alaq, mani bergantung. Bagaimana bergantung? Sekarang ini dengan kemajuan sains teknologi, seorang doktor Itali jumpa satu plating ataupun satu saluran dalam badan perempuan. Apabila mani lelaki masuk ke dalam tubuh perempuan dengan begitu banyak, dia merayap masuk ke dalam saluran ini. Akhirnya berjumpa buaidah, telur perempuan. Dalam tubuh perempuan ada 2 sarang, yakni sebelah kanan satu, balik sebelah kiri satu. Balik tu sebelah, kata tu guru, yang sentiasa bertelur tiap-tiap 15 hari. Kalau dia tidak berjumpa dengan mani, dia akan pecah. Pecah itu dipanggil darah haid. Kalau berjumpa dengan mani, maka dia tidak pecah, dia membesar. Tu hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Hal ini membentuk tabiat perangai orang lelaki. Selalu mencari benda, mencari pitih, mencari isteri ataupun mencari bini, kata tu guru. Orang perempuan pula dia tidak mencari. Tabiat dia duduk bersarang dalam telur. Pesen ataupun jenis dia begitu sejak zaman dahulu lagi, zaman awalan hari itu lagi. Ini cerita bab prosesnya jadi manusia. Jadi alaq itulah tempat bergantung mani lelaki dengan telur perempuan. Ahli janin mengata
Nabi Muhammad berkata benar. Dalam hal ini dia tidak reka. Bagaimana Nabi Muhammad yang tidak mengerti membaca, tidak mengerti menulis, sedangkan dia mampu mengemukakan teori-teori yang begitu canggih, ya, begini canggih sejak zaman dahulu, sejak dahulu lagi. Tentulah Muhammad luar biasa, sebagaimana luar biasanya orang-orang zaman dahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Maka perlulah kita juga mengakui bahawa Muhammad SAW pun termasuk dalam golongan para Nabi. Apabila dia Nabi, maka berkewajipan kita penuh dengan kepada ajarannya. Lantik Nabi itu kita tak ada lain bergantung dengan Rasulullah SAW. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maksudnya, di samping itu aku beri peluang kepada kamu menjemput orang-orang yang kamu fikir handal, pendekar dari ahli sastrawan, ahli bahasa, ahli undang-undang berkumpul. Buat satu seminar. Buatlah seminar itu di hotel mana atau di pantai mana-mana pun. Seminar untuk buat Al-Quran. Tidak payah. Tak payah banyaklah. Satu surah sudahlah. Maksudnya cabar manusia ni yang menuduh Nabi sebagai pereka Al-Quran. Allah menyuruh Nabi Muhammad, menyuruh kaum tersebut, kaum kafir tersebut, buat satu ayat, bukan satu surah, satu ayat pun cukup. Tak terdaya kita tuan-tuan pasal Quran, mukjizat yang paling hebat sekarang ni. Habis ayat 38, kita terus dengan ayat 39. Tafsiran ringkas insya-Allah. Ayat 39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzabal ladzina min qablihim. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 39. Tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz. Terjemahan dia, bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat diliputi, tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang yang sebelum mereka mendustakan, yakni kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu, yakni berakhir dengan berbagai-bagai bencana yang binasakan mereka tersebut. Surah Yunus 39. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Untuk guru, bahkan manusia ini suka membohongi orang lain perkara yang mereka tidak tahu dengan sepenuhnya. Perangai manusia. Manusia bukan setakat orang Mekah saja. Suka membohongi benda yang dia sendiri tidak faham. Mekah saja, bukan Mekah saja, semua tempat dia tidak reti. Tetapi kalau ada orang lain reti, dia kata kamu pelawak, kamu penipu, dia kata. Dia tak nak terima. Serupa kita masuk, bila kita masuk dalam kelas yang cikgu ajar matematik, apabila kita tidak reti, kita kata cikgu pelawak. Mana boleh begitu? Kamu yang bodoh, bukan cikgu yang pelawak. Kata Tok Guru, ambo sokmo ingatkan bahawa apabila kita sebut Islam ada pemimpin-pemimpin tanah air, kita balas balik mengatakan bahawa Islam ini huru hara, Islam ini pecah belah. Serupa apabila Tuhan sebut manusia, ini ada dua pula.
Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Sadaqallahu azim. Surah Mujadalah, Al-Mujadalah ayat 58, surah 58 ayat 19. Maksudnya, mereka itulah syaitan, puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Surah Al-Mujadalah. Ya, banyak sangat soal dia dengan Al-Quran. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Siapa jadi penolong agama Allah Ta'ala, dia adalah antara orang yang berjaya. Tuhan sebut ada puak hizbus syaitan, kumpulan syaitan, dan ada puak hizbullah, kumpulan Allah. Dan parti Allah Ta'ala akan menang. Kata Tok Guru, ambo tidak berapa suka sangat mengatakan pas parti Allah, sebab ambo tahu ramai orang tidak sampai faham untuk memikirkannya. Mereka kata kalau pas parti Allah, nombor register dia berupa, ditanya bab nombor register kenderaan, berapa nombor register? Nombor register dia berapa? Siapa dia? Setiausaha Allah Ta'ala. Cara dia berkecek, bercakap serupa orang tidak memasuki berkhatan. Tu jajawi. Lagi sedangkan benda itu dalam Al-Quran. Bila dalam Al-Quran cuba kamu tafsirkan bagaimana Hizbullah. Hizbu maknanya parti, Hizbullah maknanya parti Allah. Cuba kamu beri ataupun tafsiran kamu bab Hizbullah. Walamma ya'tihim ta'wiluh. Sedangkan pentafsiran itu tidak sampai kepada mereka dengan sepenuhnya. Mereka tidak belajar lagi. Kalau belajar pun sedikit, maka pentafsiran itu dengan penuh tidak diketahui. Dengan sepenuhnya tidak diketahui. Maka mereka hendak pelawak ataupun mereka nak tipu. Tipu orang lain, ini tidak betul. Tidak logik begitu. Kazalika, itulah caranya wahai Muhammad. Kazalika kazabal ladzina min qablihim. Tentang memang begitulah orang-orang zaman hari ini pun begitu juga dengan orang zaman kamu, iaitu membangkitkan bohong juga ajaran-ajaran Nabi dan ajaran Rasul. Perangai orang tak berubah. Setiap zaman tu mesti lagi ada kaum-kaum yang bencikan Nabi, kaum-kaum yang benci benda-benda bab takwa ni. Bukan zaman Nabi ya, zaman sekarang pun masih ada lagi. Tak suka majlis ilmu, tak suka majlis tilawah atau bacaan Quran. Mengganggu pula katanya. Azan pun diganggunya. Begitulah perangai daripada zaman dulu sampai zaman yang latest. Pun ada orang masih tak suka bab azan. Contohnya. Oleh yang demikian kamu tidak usah bimbang. Kamu usah runsing. Tidak usah duka hati, kata Tok Guru. Pembohongan yang dihadapkan kepada kamu kerana orang zaman dulu pun begitu juga. Ini satu cara hiburan, satu cara tasliyah untuk menenangkan pemikiran seorang Nabi yang ditugaskan begitu berat sekali. Fanzur kaifa kana ghafin na'aqibatun zalimin. Kamu boleh tengok sendiri, wahai Muhammad, bagaimana akhirnya kesudahannya orang-orang zalim. Fir'aun yang zalim, Qarun yang zalim, Hamman yang zalim, ada kaum Ad dan Samud zalim. Apa salah pesudahnya orang-orang ini? Qarun dengan hartanya banyak, akhirnya ditelan bumi. Haman, Fir'aun dengan kerajaan besar, akhirnya ditelan Laut Merah.
Haman dengan keadaan begitu sekali hebat, tetapi di mana perginya segala hebatnya. Tu. Maksudnya semuanya lingkup, semuanya binasa, ya, dibinasakan Allah Taala. Aina syadu wasadu wabanau wabanau. Kemana orang-orang yang membangun bangunan yang besar-besar? Kemana pula? Ya, ditanya ayat ni, kemana orang-orang yang membangunkan bangunan yang besar? Kemana orang yang sudah menguasai dunia? Allah tanya. Tu. Halakal kullu. Mampus, habis semua. Bahasa tu. Ya, habis, rata. Ya, hebat macam mana pun, bangunan tinggi macam mana pun, pasti hancur. Walam tughnal falan. Tidak berguna harta baginda. Ya, tidak berguna harta mereka setinggi bukit. Pasal apa? Kecuali orang yang mengikuti dan mentaati perintah Allah, maka harta yang digunakan untuk Islam akan diganti dengan pahala dan penuh. Dan pahala tersebut, ya, dan pahala itulah aset, ya, aset kira kita di akhirat. Pahala. Lepas tu kena banyakkan pahala untuk kita jadikan aset waktu di akhirat besok. Tu. Habis ayat 39 yang ceritakan kita tidak boleh lari. Orang kafir memang tidak akan mengakui hakikat sebenarnya, iaitu Allah Subhanahu, dan tidak mahu bab Islam ni dipimpin. Perangai dia orang memang takkan habis. Jangan layan, jangan dikasarkan. Kita cari jalan sampai dia pun sayangkan Islam. InsyaAllah ayat 39 habis. Kita akan sambung balik esok ayat 40 insyaAllah. Mohon doakan kesihatan Ustaz. Mohon doakan kestabilan internet kita. Yang terbaik datangnya daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbil imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri amrina wa qdi awalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tasanna bizil wa jabaruk wa tasanna bimalakut khallazi la yamut isrif anna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukur ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasrifu suwa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis samai wa sami'un alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasan asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta haizu min nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la alika wa alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tasanna bizil jabaru wa tasanna balaghu allazi la yamut isrifanna bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa sebenar-benarnya. Jaga pahala, jaga batalnya pahala, takut batalnya pahala kita, insyaAllah. Jangan bimbang batalnya. Ramai yang bimbang batal puasa, tidak ramai bimbang batalnya pahala puasa. Mohon kita sama-sama berdoa jaga pahala kita, pahala puasa kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.